دیا گیا باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا اور بابری مسجد کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے پولیس کی موجودگی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا. جس جگہ پر مسلمانوں نے نمازیں ادا کی اور خود سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں کہا کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کو بغیر کوئی قانونی چارہ گوئی کے مسجد میں گھس کر وہاں پر مسجد کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر مورتیاں رکھی گئی، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے میں صفحے نمبر 913 اور 914 میں لکھا کہ مسجد کی شہادت، جس کو انگریزی میں کہا کہ ایگریگریس، انہوں نے لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ وائلیشن آف رول آف لا تھا. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے بابری مسجد کے شہادت کے جتنے ملزمین جن پر الزام لگایا گیا تھا، کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ تمام کو بری کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو پھر کس نے مسجد کو شہید کیا تھا؟ اور یہ مودی کی حکومت، بی جے پی حکومت نے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی. عجیب ماحول ہے، انصاف کی بات کرتے ہیں اور ایک موب وہاں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر مسجد کو شہید کر دیے، اور کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ہم کسی کو بھی مجرم نہیں قرار دے سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم ملک نے کہا کہ 500 سال کے زخم اب ہمارے بھرے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نہ کوئی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، تو پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں؟ زخم تو وہ ہے کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بھارت کے سنویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو، رول آف لا کو کمزور کیا گیا، اس کو زخم دیا گیا، اور آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا. ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا؟ آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی. مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا. میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از این وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب آج میں انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں. بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے. 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے. جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے.
जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो खुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनिकाब कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, कानून की बालादस्ती को बरकरार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क तमाम मजहब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि ये मुल्क एक मजहब का है, तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन की कुर्बानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। और हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आइन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया, जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये चार चीजें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मजहब की ताईद में बात नहीं होती। तो बहरहाल ये चीजें हैं जिस पर आपको, हमको गौर करना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम तुल्ब और तालिबात को, जो हैदराबाद के 1540 तुल्ब और तालिबात जिनको आज ऑल इन वन गाइड मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो अपनी तालीम को 10th और 10वीं जमात की मुकम्मल या कामयाब होने के बाद भी जारी रखेंगे। वो अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से हमारी बेटियां मुसलमानों के नाम को रोशन करेंगी, मुल्क के नाम को रोशन करेंगी। और हम उनके माँ बाप से ये गुजारिश भी करते हैं कि ख़ास तौर से अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, उनको काबिल बनाइए, उनके ख्वाबों को पूरा करिए, उनको ताकतवर बनाइए। और ये भारत, हमारा ये वतन अजीज उस वक्त ताकतवर हो सकता है जब मुल्क की 50% आबादी जो हमारी ख़वातीन हैं वो तालीम याफ्ता हो। और ये बात बिल्कुल सच है कि मुस्लिम ख़वातीन में तालीम का फुकदान है। हमारी बच्चियों में लिटरेसी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना, उनको कामयाब करना, उनको ताकतवर अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम अपनी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें ताकि वो नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर सकें। और हर घर में हमारी बेटी अगर तालीम याफ्ता होगी तो वो घर इल्म के नूर से मुनव्वर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।